हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे फ्रेंड्स आज हमरो डिस्कशन करिवार अछि ओडिया पेडागोजी रो यूनिट 3 ओडिया पेडागोजी रो यूनिट 3 जहा कि आपणकर कंप्लीट ओडिया रो असेसमेंट ऊपर रहिछि हमरो कंप्लीट मूल्यांकन ऊपर रहिछि तो आज आमे इंपोर्टेंट डिस्कशन करिबा काहे कि ना आपणकर ओडिया हला कि इंग्लिश हला कि सीटीपी हला जे कोनोसी सब्जेक्ट भी आपण देखंतु सबुथिरे मूल्यांकन पार्ट बहुत इंपोर्टेंट रहिछि तो एबे आमे क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करबा को जिबा पूर्वरु मु आपण मानको कहि रखे हमरो जो मूल्यांकन कथा आमे कहूछे से मूल्यांकन तार चारि प्रकारर मूल्यांकन हेउछि आपणकर चारि प्रकारर आपणकर हला गठनात्मक मूल्यांकन आपणकर समाप्ति सूचक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन एंड व्यवस्थापक मूल्यांकन चारोटी रहिला तो गठनात्मक मूल्यांकन हेउछि कौनसी प्रसंगर आलोचना शेषरे जेउ मूल्यांकन हुए ताकू गठनमूलक मूल्यांकन कहा जाए एहाकू पाठोन्नतिर क्रमिक मूल्यांकन मध्य कहा जाई पारे आपण गोटिए प्रसंग कि दुईटी प्रसंगर शेषरे चिराचरित आपणकर प्रति विद्यालयर जो श्रेणी निर्घंट रही पीरियड मध्य कौनसी स्पेसिफिक डेट फिक्स करा जीवो नाही कि सरकार तरफ कौनसी क्वेश्चन आसीबो नाही औपचारिक ढंगरे गठनात्मक मूल्यांकनटी हुए नाही आपणकर अनौपचारिक भावरे विद्यालयर श्रेणीर पीरियड मध्य शिक्षक गोटे कि दुईटी प्रसंग सारिबा परे जेउ मूल्यांकनटी करिथांती ताहा हेउछि गठनात्मक मूल्यांकन एंड आपणकर समाप्ति सूचक मूल्यांकन होछि फ्रेंड्स वर्ष शेषरे गोटे कोर्स रो शेषरे समस्त पाठ्य प्रसंगर आलोचना सरिला परे वर्ष शेषरे जेउ मूल्यांकन करा हुए ताकू वार्षिक बा सामग्रिक मूल्यांकन कहा जाए देन आपणकर आसिला व्यवस्थान मूल्यांकन जोटा आपणकर प्लेसमेंट इभालुएशन तो प्लेसमेंट इभालुएशन टा फ्रेंड्स आपणकर कौनसी श्रेणी को प्रवेश करिबा पूर्वरु जे मूल्यांकनटी होई थाए श्रेणी को प्रवेश करिबा पूर्वरु फ्रेंड्स केउ मूल्यांकन हुए केउ केउ मूल्यांकन गुडी होई थाए आपणकर पंचम श्रेणी सरिबा परे षष्ठ श्रेणी को जिबा पूर्वरु आपणकर नवोदय एंट्रांस होई थाए एंड आपणकर आदर्श विद्यालय भी एंट्रांस होई थाए तो ए गुडी को होची सब व्यवस्थान मूल्यांकन बा तो फ्रेंड्स आपणकर आसिला तापरे निदानात्मक मूल्यांकन जोथिरे आपणकर प्रतिकार मूलक व्यवस्था पिला मानक पई करिबा को पड़ी थाए कोन हुए ना गठनात्मक मूल्यांकन परे जते बेले आपण देखिबे आपण जे उद्देश्य नै कि एग्जाम टी करिथिले आपणकर किछि पिला उद्देश्य को फुलफिल करि पारि नाहंती तो सेमानक पई आपण किछि एक्स्ट्रा क्लास नै कि ताको पुनर्बळन कार्य देई कि आपण सेमानक फुलफिल ताकर उद्देश्य को करिया पई चाहिबे किंतु देखिबे ताकर ठीक उद्देश्य को एचिव से माने करि पारु नाहंती ताकर दक्षता ठीक एचिव हेई पारु नाही सेते बेले सेमानकु केउ टाइप रे आपण प्रतिकार मूलक कार्य दबा पई जे मूल्यांकनटी करा जाय थाए सेटा होची आपणकर निदानात्मक मूल्यांकन तो फ्रेंड्स एबे हमें क्वेश्चन को जिबा मूल्यांकन विषय तो आपण जानिले आ गोटे इंपोर्टेंट कथा कहि रखे फ्रेंड्स इभालुएशन ओडिया इभालुएशन रो तो मु थियोरी क्लास अपलोड करिछि जो माने चाहिबे देखि पारिबे बट सबुटे इंपोर्टेंट कथा हला ओवरऑल इभालुएशन ऊपरे मु दुईटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके क्लास अपलोड करिछि तो आपण माने जदि सेही दुईटी क्लास को देखि दउचंती ताले देखिबे आपनकर इभालुएशन ऊपरे कंक्रीट नॉलेज आसी जिवो आपनकर गोटे भी परसेंट डाउट रहइबो नाही सेही दुईटी इभालुएशन क्लास जे भी करिवे देखिबे आपण माने पूरा कॉन्फिडेंस आसी जिवो आपनकर इभालुएशन ऊपरे सेठी आपनकर इभालुएशन मेजरमेंट एंड असेसमेंट ऊपरे मु कंप्लीट डिस्कशन करिछि तो एबे हमर आजिका पॉइंट को आसीबा शिक्षादानर शेष सोपानटी कोन उपक्रम उपस्थापन शब्दार्थीकरण मूल्यांकन शिक्षादानर शेष सोपान होछि फ्रेंड्स मूल्यांकन मूल्यांकनर प्रधान लक्ष्य कोन शिक्षार्थीर शिक्षण उपलब्धि जानिबा शिक्षार्थीर शैक्षिक स्थान निर्णय करिबा उपर श्रेणी को उत्तीर्ण शिक्षार्थीर संतोष विधान मूल्यांकनर प्रधान लक्ष्य होछि फ्रेंड्स शिक्षार्थीर शिक्षण उपलब्धि जानिबा केते उपलब्धि से करिछि तो फ्रेंड्स शिक्षार्थी को गोटे अनुच्छेद पढ़िबा को कहिले केउ दक्षता जानि हुए
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢିବାକୁ କହିଲେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଜାଣି ହୁଏ? କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ, ଶ୍ରବଣ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢିବାକୁ କହିଲେ ପଢୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି ପଠନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ ତାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଜାଣି ହୁଏ? ଲିଖନ, ଶ୍ରବଣ, ପଠନ, କଥନ। ଲେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଲେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲିଖନ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଜାଣି ହୁଏ? ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପଠନ, ଶିକ୍ଷଣ, କଥନ, ଶ୍ରବଣ, ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳିତ ଧାରାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର। OTT 2013 ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳିତ ଧାରାରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ଧାରା ମାନେ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ମାତ୍ର 2ଟି ହିଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଗଠନାତ୍ମକ ଏଣ୍ଡ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ FA1 FA2 ଏଣ୍ଡ SA1 SA2 ହେଉଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଲିଖିତ, ସାକ୍ଷାତକାର, ମୌଖିକ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଥା ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅବଜରଭେସନ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଖିକ ଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ବା ବିଭାଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ। 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଏଣ୍ଡ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ମେଳକ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ବର୍ଗୀକରଣ, ତାକୁ କହନ୍ତି ମେଳକ। ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ? ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବେ। ତାଙ୍କର ଘରର ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ମାନକ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ମାନକ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଘରର ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇପାରିବ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସାହିତ୍ୟରେ 50 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେହି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲବ୍ଧାଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି? 2015 ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସାହିତ୍ୟରେ 50 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେହି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଥିବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ତାରତମ୍ୟ ସମାନ ରୁହେ କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ରୁହେ, ତାହା ବୁଝାଏ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଥାଏ, ତାହା ସୂଚାଏ ବୈଧତାକୁ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଥିଓରି କ୍ଲାସଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୁଝିପାରିବେ। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଫୁଲ ଓ ଫଳର ନାମ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ଗୋଲାପ, ପଣସ, ଟଗର, ଆମ୍ବ, ବଉଳ, ସପୁରୀ, ଚମ୍ପା। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ, ବର୍ଗୀକରଣ, ପୁନଃସଜ୍ଜୀକରଣ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ଦେଇଛି ଆ ଭିତରେ ଫୁଲ ଓ ଫଳର ନାମକୁ ଅଲଗା କରତେ କହୁଛି ମାନେ ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବି, ବର୍ଗୀକରଣ। ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନର ଅନେକ ଉତ୍ତର ହୁଏ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ କଥା କହୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର, ଏଟା ଆଦୌ ବି ନୁହେଁ, ଏଟା ତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଭିତରେ ଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଥାଏ। ମୁକ୍ତ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହବ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ହବ। ପ୍ରଶ୍ନର ଅନେକ ଉତ୍ତର ହୁଏ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦୀର୍ଘ ହେଇଥାଏ। ଏଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲିଖନରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ, ଭାଷାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇଁ, ଲିଖନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଲିଖନକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢିବା ପାଇଁ। ଲିଖନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଘରୋଇ ପତ୍ର କେଉଁ ପତ୍ର ଅଟେ? ଅନୌପଚାରିକ, ଔପଚାରିକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ସରକାରୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଘରୋଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅନୌପଚାରିକ। ଅଫିସିଆଲି ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି
ଔପଚାରିକ। ଏଇ ଚିହ୍ନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କମା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ସେମିକଲନ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏଠି କହିଛି ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର କଥା କହିଛି। ଛାତ୍ରକୁ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ସହିତ ନୀରବ ପଠନର ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଟା ଯେହେତୁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର କଥା କହୁଛି, ଏଟା ଯେହେତୁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର କଥା କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ତ୍ରିକୋଣମିତି ରୂପରେ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି? ଡକ୍ଟର ବ୍ଲୁମ, ପେଷ୍ଟାଲାଜି, ରେମାଣ୍ଡ, ଟିପି ନନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ବ୍ଲୁମ। ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥାଏ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥାଏ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପିଲାଙ୍କ କୃତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣରେ ପିଲାର ଏକାଧିକ ଦକ୍ଷତା ମପାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥାଏ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥାଏ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେହିପରି ସମାଜରୁ କ'ଣ ହେବ? ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ମେଳକ, ପୁନଃସଜ୍ଜୀକରଣ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ବିଜ୍ଞାନରୁ ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେହିପରି ସମାଜରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚେନରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥିବ, ତାହା ଆପଣ କିଛି ବି ଭାବିବେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିବେ, ତାହା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। 1963ରେ ଡି.ଏଲ୍.ଏନ୍. ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରବିଧିର ବିକାଶ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରବିଧିର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରବିଧିର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରବିଧିର ବିକାଶ। ପାରାଦୀପ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦର। এই ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚେନଟି ରହିଛି, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣମୂଳକ, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ମନୋନୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଟା କେଉଁ ଟାଇପର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଟା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣମୂଳକ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ବା ପଦକୁ ଗୋଳମାଳିଆ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ, ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ, ପୁନଃସଜ୍ଜୀକରଣ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ପୁନଃସଜ୍ଜୀକରଣ, ଯେହେତୁ ଗୋଳମାଳିଆ କରିକି ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୁନଃସଜ୍ଜୀକରଣ। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ସାଧାରଣ ଭାବେ କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବା କଥା? ପିଲା କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲା, ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ, ପିଲାର ଘୋଷା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ନିୟମ କାନୁନ ଉପରେ, ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ, ଗୋଟିଏ ମାସ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କାହା ସହ ଜଡ଼ିତ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣଟି ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଏକକରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ଯୋଉଟା ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଏକକରେ ଭାଗ କରାଯାଉଥିଲା। କେଉଁଟି ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତାକୁ ମାପିବା, ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦକ୍ଷତାକୁ ମାପିବା, ପିଲାଙ୍କ କୃତିକୁ ଏକାଠି କରି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଛାପା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତାକୁ ମାପିବା ହେଉଛି ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କେଉଁଟି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣ, ଷାଣ୍ମାସିକ, ଗଠନମୂଳକ। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାଟା ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ରାମାୟଣରୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର।
ଝର ଝର ପରି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ, ଲୁଚିଛିନା ଗଡ଼ ଦୁଇଟି ଦିଶୁଛି ବୁଝାଇ ଲେଖ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାମାୟଣରୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କର। କେଉଁଟି ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଥିବ, କ'ଣ କେତେବେଳେ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ଥିବ କାହିଁକି, କିପରି, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଶୋକ କାହିଁକି କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ? ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲଗାଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ପୋଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଲୁଚିଛିନା ଗଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଅଶୋକ କାହିଁକି କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ? କାହିଁକି ଅଛି। କାହିଁକି, କିପରି, କାରଣ ଦର୍ଶାଏ ସବୁ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାଟିର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିଏ ଦେଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା କହିଲା 50ରୁ 100, 1ରୁ 50, 1ରୁ 10, 100ରୁ 150। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହବ 100ରୁ 150। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ? 1ରୁ 10, 30ରୁ 50, 20ରୁ 50, 40ରୁ 50। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 30ରୁ 50। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଠିତ ବିଷୟରୁ ଯାହା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ, ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନା ପାଇଥାଏ ତାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୋଧାତ୍ମକ, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ, ଗଠନାତ୍ମକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କେତେ ଦୂର ବୁଝିପାରିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ? ବୁଝିବା କଥା ରହିବ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୋଧାତ୍ମକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ମୂଲ୍ୟାୟନଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? ଉପଲବ୍ଧତା, ପାତର ଅନ୍ତର, ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ, ପାରଦର୍ଶିତା। ପାତର ଅନ୍ତର। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରତି ପିଲାର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ପାଠ୍ୟଦାନ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରତି ପିଲାର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପ୍ରତି ପିଲାର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ବେଳେ କିଏ, କ'ଣ, କେତେବେଳେ, କେଉଁଟି ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କିଏ, କ'ଣ, କେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ। କାହିଁକି, କିପରି, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ହେଲେ ହବ ବୋଧାତ୍ମକ। ତ କିଏ, କ'ଣ, କେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ। ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ। ଶିବେଇ ସାଆନ୍ତରା କାହିଁକି ଆମର ପରିଚିତ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? କାହିଁକି ଅଛି? ଏବେ କହିକି ଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ବୋଧାତ୍ମକ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହେ ନାହିଁ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ମୌଖିକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏ ତାକୁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ହେଉଛି ମାନେ ଗଠନମୂଳକ, ସାମଗ୍ରିକ, ମୌଖିକ, ଲିଖିତ। କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ଶେଷ ମାନେ ଗଠନମୂଳକ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଦଲିଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଦଲିଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୃତି ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଲେଖା, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲଟେ ହେଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତାଟି ହେଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପଟେ କି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରଇଂଟେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସବୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ଯେତେବେଳେ
ପିଲା କିଛି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବୋର୍ଡରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିନ୍ରେ ତାକୁ ସବୁ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରକୁ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ସହିତ ନିରବ ପଠନ, ବ୍ୟାକରଣରେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ, ଅଭିନୟ କ୍ଷମତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବା। ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମୂଲ୍ୟାୟନର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ କ'ଣ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କଳାପଟା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ। ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଦୀର୍ଘ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ବୋଧାତ୍ମକ। ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପିଲା ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଶିକ୍ଷଣର ମାପଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଏକତାର ବିକାଶ କରିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଏକତାର ବିକାଶ କରିବା। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାପକ, ସୀମିତ, ସଂକୁଚିତ ଏଥିରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି? ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଶାସନିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱଟି ସତ୍ୟ ଅଟେ? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାତ୍ରାତ୍ମକ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଗୁଣାତ୍ମକ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାତ୍ରାତ୍ମକ ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। କାହିଁକି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ କୁହାଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପରୀକ୍ଷାର ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖୁଛି ସେଇଟା ତାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପରିମାପନ ବା ମେଜରମେଣ୍ଟ ବା ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ତାର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଗୁଣ ହେଲା କି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ଏବେ ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ତାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସବୁକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ତ ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ହେବ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହେ ନାହିଁ? ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୋଧାତ୍ମକ? ଆକାଶର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର? ଦୁଇଟି ଫଳର ନାମ କୁହ। 2014ରେ ଆସିଥିଲା ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର? ଆପଣ ଇଜିଲି କରିଦେବେ। କାହିଁକି କିପରି ଥିବ ମାନେ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ନ ହୋଇ ଅଧିକ ହୁଏ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ କମ୍ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପଟା କମ୍ ହୁଏ। ମୌଖିକ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ? କଥୋପକଥନ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଠି ଦେଲା ପେନସିଲ କାଗଜ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଗୃହକର୍ମ। ଆପଣଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର। ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ପୃଥକ କର। ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବର୍ଗୀକରଣ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ଉତ୍ତର ମନୋନୟନ, ମେଳକ। ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛିକି ପୃଥକ କରିବେ। ତ ସେଠି ସେମାନେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବେ। ଧନ ଶବ୍ଦରୁ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ ଧନୀ ହୁଏ। ସେହିପରି ଗୁଣ ଶବ୍ଦରେ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ମାନେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ପ୍ରଗତି ପତ୍ରରେ ଲେଖିବେ, ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ପରିପୁଷ୍ଟି, ପରାମର୍ଶ, ପ୍ରତିକାର, ପ୍ରେରଣା। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଆମେ ପରିପୁଷ୍ଟି ବୋଲି କହିବା।
ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ପିଲାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଥାଏ, ପିଲାର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ପିଲା ଅନେକ କଥା ଶିଖିଥାଏ, ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ବର୍ଷ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ପ୍ରତି ଏକକ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ତ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ରାମାୟଣରୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କର। ଝରଝର ପରି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କୋଣାର୍କକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ରାମାୟଣରୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କର। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଅଭିଭାବକ, ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ। ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ପିଲାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଥାଏ, ପିଲାର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ପିଲା ଅନେକ କଥା ଶିଖିଥାଏ, ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ, ପିଲାକୁ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ, ଖାଲି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଶୁଆକୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଡକାଯାଇଥାଏ? ତୁମେ ଯଦି ଶୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ କିପରି, ଏଟା ନୁହଁ। ଶୁଆକୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଡକାଯାଏ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ଶୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେତୋଟି ସୋପାନ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ 3ଟି ସୋପାନ, ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନ, ଦେନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ତର ପରେ ନୀରବ ପଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ SOTT ଗଲା 2025ରେ ଏଇଥିରେ ଆସିଥିଲା। ତ ନୀରବ ପଠନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପଠନ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ତାପରେ ସରଳ ପଠନ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ନୀରବ ପଠନ ହବ। ତ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ପରେ ନୀରବ ପଠନ ହୁଏ। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ? ତ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆରୋହ, ଅବରୋହ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଶିକ୍ଷକ ଯିବେ ବହି ଧରିକି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟିକୁ ଧରିକି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼େଇବାର ଥିବ ପଢ଼େଇବେ, ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତାଙ୍କର କାମ ଶେଷ। ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉଦାହରଣର ସୂତ୍ରକୁ ନିଆଯାଏ। କେମିତି ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସୂତ୍ର କିଛି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଧରନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟରୂପ ପଦ୍ୟରୂପ କରିବା ପାଇଁ ଜନମରୁ ଜନ୍ମ, ପଦମରୁ ପଦ୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ରକତରୁ ରକ୍ତ। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯିବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝାଯିବ। ଅଷ୍ଟମର ଯେମିତି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଥା କୁହାଯିବନି, ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ରକୁ ନିଆଯିବ। ଜଗତଯୁକ୍ତ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବନି ସେଠି ତୁ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଅ ସମାନ, ଏଇ ସୂତ୍ର କିଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ 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 ସୂତ୍ରକୁ ନିଆଯିବ। ଏଟା ହେଉଛି ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଣ୍ଡ ଅବରୋହରେ ଏଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କର ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଫଳପ୍ରଦ ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣଙ୍କର ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ସବୁଠୁ ଫଳପ୍ରଦ। ପିଲାଟିର ଘର ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? 350, 350A, 21, 21A, 350A। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ 80 ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଆର
ୟୁନିଟ୍ 3ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ MCQ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।